ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے، ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں۔ ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے، گزٹ کیوں نہیں کرایا؟ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے، قانونی، پارلیمانی، آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے۔ آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا ذاتی مراسم سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ وہ خود ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب تمام اجلاسوں میں خود شریک ہوتے تھے، اور اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا، پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب جب ہم نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں گے، اور وہ پاس ہو گیا، جیسے کہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے، انہی لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد، تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کس ضرورت کے تحت اٹھانا چاہیے تھا، تو ہم سے اگر بات کرتے تو ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے، لہذا بل بالکل متنازع نہیں، بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے، پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے، اور اسی کے تحت یہ ساری چیز معاملات طے ہوئے ہیں۔ لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے، ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے۔ ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے، گزٹ کیوں نہیں کرایا؟ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے، ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا، تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی، پارلیمانی،
आईनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, लिहाजा हम अभी तक मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे और हम अपने प्लेटफार्म से उस पर जो अपनी राय देंगे उसके लिए अभी वक्त है। ऐसी कोई बात कहना कि जिसका माना ये हो कि हम कोई शिद्दत से, दबाव से, क़ुव्वत से इनसे बात बनवाना चाहते हैं। हम बड़े कानूनी और आईनी लबो लहजे के साथ, जिस तरह मौलाना ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने, कि इस मुल्क में हमें इस्तेहकाम और अमन की भी ज़रूरत है और हम इसकी तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उनको भी इसी जज्बे के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है। हमारा मौक़िफ़ आईन और कानून के ताबे है, पार्लिमानी रिवायात के ताबे हैं, ऐवान सदर की रिवायात के ताबे हैं, आईन पाकिस्तान के ताबे हैं। हमने बिल्कुल सही मौक़िफ़ दिया है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। यहाँ हमारा अलमिया ये है कि कुछ ये सितारे कुछ नज़र आते हैं, कुछ और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चलमन से लगी बैठी हो। जो सवाल आपके जहन में है यही तो मेरे जहन में है कि क्या वजह है, बताए तो सही। यानी हमारे नज़र में, खुद स्पीकर साहब की नज़र में, खुद जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं उनकी नज़र में, यानी इस वक्त तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ किसी दलील की बुनियाद पर नहीं दिया, दस्तखत न करने के कोई आईनी कानूनी वजूहात नहीं बताए। वो घिसी पिटी बातें जिसका उनको शायद ये ख्याल हो कि हमारा वास्ता किसी अनपढ़ों के साथ पड़ा है, हम जिस शक्ल में और जिस लफाजी में उनके सामने अपनी बात करेंगे वो मान जाएंगे। उनको तजर्बा हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उनको खूब पता चल गया है कि इनके साथ इस तरह की हंसी मुस्कुराहट में इनसे बात नहीं मनवाई जा सकेगी। लिहाजा हक़ाइक़ की तरफ आए, हमने हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ ले लिया है और अब मज़ीद जो भी आगे जाएगा हम अपने मौक़िफ़ की बुनियाद पर करेंगे। देखिए, मैं एक तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, दूसरा इतना ज़रा वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आप लफ्ज़ कानून इस्तेमाल न करें, उस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम बाकायदा सोसाइटी एक्ट की बात कर रहे हैं। वो पता नहीं किस की बात कर रहे हैं, वो उसका कोई कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मुआहिदात, उसका हवाला देना और कोई वो क्या है, एजुकेशन वाला डायरेक्टरेट उन्होंने कोई बनाया हुआ है, वो एक्ट तो नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत शायद उस वक्त उन्होंने किए थे, जो मुआहिदे का हिस्सा भी नहीं है वो तो। लिहाजा हमारे साथ तकाबुल न किया जाए। हमारे और उनके मौक़िफ़ में आसमान और ज़मीन की बातें हैं। हमारा उनसे झगड़ा ही नहीं है। क्यों ऐसी बातें लोगों तक की जाती हैं कि साहब ये तो तालीम के इदारे हैं तो तालीम के साथ वाबस्ता होनी चाहिए, तो 70 साल के बाद ये सबक याद आया। कब तुम पर यह राज खुला, इनकार से पहले या के बाद? तो इस किस्म की चीज़ें हज़रत आज सनत हिरफत से हवाले थे। कोई इदारे होंगे, रिफाही इदारे, जो रजिस्टर होना चाहेंगे, कल उनको आप कहेंगे कि वज़ारत सनत हिरफत के साथ वाबस्ता हो जाओ। सेहत के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे वज़ारत सेहत के साथ जाकर रजिस्टर हो जाओ। रिफाही इदारे हैं, रिफाही इदारे काम कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि जब किसी रिफाही वज़ारत के साथ आप नथी हो जाए। ये तो एक अजीब सा फ़लसफ़ा है, समझ में नहीं बात आ रही। एक एक्ट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक महफूज है और है ही सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे बनेंगे वो इसी के तहत रजिस्टर होंगे। ये सिर्फ बनाया ही इसीलिए किया है और हमने मुल्क में बाकी भी इसीलिए रखा है। इसमें तो झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो हम हाँ नए नए सवाल किस लिए उठाए जाते हैं, ज़रूरत क्या है? सब हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन कम अज़ कम मदारस को परेशान न करें, मदारस के निज़ाम को चलने दें।